வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். நீங்க நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 3 போயிடலாமா? எஸ். क्यों? സ്വപ്നം സ്വപ്നം അവള് മാത്രമല്ല നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ കിടന്നുറങ്ങ, ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ என்ன சொந்த பையன் மாதிரி வளர்க்குறாரு. அந்த குரூப் இந்த குட்டி பண்ணச்சு. അശ്വതി എന്നെ വിളിച്ചോ? ഇല്ല, ഒരു വിളി ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. തോന്നിയതായിരിക്കും. ശരിയാ, ഏത് നിമിഷവും അശ്വതിയുടെ വിചാരോട്ട് നടക്കുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും. ശരി, ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. അപ്പുകുട്ടേട്ടാ, എന്താ അശ്വതി? നാട്ടിക്കിട്ടിയ പങ്ക്. ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശോകേട്ടൻ എന്തിനാ വിളി കേട്ടത്? എന്റെ ഓമന പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ. അല്ല, സ്വീറ്റ് അപ്പുന്നായാലോ? അപ്പു നായ. അശ്വതി ഇഷ്ടം. ഓടാ, ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? മാളയെ പാത്തിട്ടാ. ശരിയാണല്ലോ, ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു? അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ്. ഓ, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ. അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം. എന്തിനാ? എന്തിനെന്നു? കുട്ടിമാമ അശ്വതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോക്കറയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാല് സമാധാനം പറയേണ്ടവൻ ഞാനാ. ഡാഡി തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്കാ ഞാനും. എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ. എന്തോന്ന് പറയാൻ? അവനെ പറ്റി ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അശ്വതി, ഉം? ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിഴല് പോലെ അശ്വതിയുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി ഇരുന്നോണ്ട് വരാം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. இன்னும் பார்க்கலையா? എന്നിട്ട് മിസ് പണ്ടാളാ. കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു വന്ന അപ്പുക്കുട്ടിന് മനസ്സിലായോ? എവിടെ മനസ്സിലാവാൻ, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക കക്ഷി. പിന്നടി വരാൻ പോരെ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നോ മടങ്ങുന്നോ? ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോ. അവൻ എന്താ അശ്വതിയോട് കുശുകുശുക്കുന്നു? എനിക്കിട്ട് പാരപണിയാണോ? എന്റെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞാ നാട്ടില് സെറ്റിൽഡ് ആവാനാ ഡാഡിയുടെ പ്ലാൻ. അശ്വതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അശോകൻ എന്തിനാ നേപ്പാളിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഞാനും വരാം. നേപ്പാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ അമ്മായി തയ്യാറാകുമോ? കേരളം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? പോയിരിക്കല്ലേ, ഒരു മാസം തങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ അറിയാലോ കേരളത്തെ പറ്റി മമ്മിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ. കേരളത്തിൽ പോയോ? അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറയ്ക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൂട്ടിനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ. സുമതി അമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാഡിക്ക് ടെൻഷനായി. അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത്. ഓ, കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല. യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാരിയും സംസാരിക്കും? എന്റെ അശോകനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാഡിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ? കുട്ടിമാമയല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത്. അമ്മാവൻ തന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. അപ്പോ നാളെ തിരിച്ചു. அச்சச்சோ, இங்கேயும் போயிடுச்சா? இப்பதான் பார்க்க போறேன். நைஸ். ஓ, மேக்னிஃபையர். അശ്വതി, ഒറ്റയ്ക്ക് പോരുത്, ഞാനും കൂടെ വരാം. யாரு சாமி நீ? സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോறாரா? ഇത് പെടലില്ലേ? ഈ തമാശ പറയാനാണോ അശ്വതി രാവിലെ എന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയത്? ഇത് തമാശയല്ല അശോകേട്ടാ. ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഈ മാല. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു ദൈവം എന്നാണോ അശ്വതി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാലയായിട്ടുണ്ട് ദൈവം തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കല്ലേ? ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അശോകേട്ടന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചോ? അത് ഏതാണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത പേരാ. ഏതാണ്ടൊരു പോച്ച എന്നോ റിംപോച്ചെന്നല്ലേ? അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാ. മൈ ഗോഡ്, ആ കുട്ടി ഹുംല പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഏതോ മൊണാസ്ട്രിയിലെ ലാമയാവണം. ലാമ എന്ന് വെച്ചാ വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചോ? மலை மேல. വീട് ചോദിച്ചപ്പം ദൂരെ ഏതോ ഒരു മലയിലേക്കാണ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ചിലപ്പോ നിന്ന് നിപ്പി അവനെ കാണില്ല. ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? അവനിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. വാ. இவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஓ ஆமா. ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, ഉണ്ണിക്കുട്ടാ. ദാ ഓടിയറാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വരാം. அதுக்குள்ள கடத்திட்டு போய் போறான்னு நினைக்கிறேன். பேட் செட்டப். நீட்டாங்களா? நான் நினைச்சேன். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா போக கூடாது. ஓ, இவங்க எங்க போயிட்டு இருக்காரு? கார் நல்லா இருக்குல்ல? അമ്മച്ചി, ഒന്നും നിൽക്കണേ, ഒന്നും നിൽക്കണേ. ശരി. ഏക്ക് ലഡ്ക, ഏക്ക് ലഡ്കി ഇതുവഴി പോകുന്ന ദേഖി. മരത്തിന്റെ മണി. അമ്മച്ചി നേപ്പാളിയാണെങ്കിൽ എരപ്പാളിയാണല്ലോ. குரங்கு
அவ்வளோ குரங்கு போகிறேன். അശ്വതിക്ക് കാട്ടിൽ എന്താ കാര്യം? അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട് കയറത്തില്ലല്ലോ, കൂടെ അവനും കാണും. അമൃഗം കാട്ടി വെച്ച് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനാണ്. നടക്കില്ല നടക്കില്ല നടത്തൂല. மீட் பண்ணிட்டாங்க. மறுபடியுமா? அவ்வளோ பெரிய புலி இல்லை, பவர்ஃபுல்லான ஆள் தான் போல. லெவல் 5 இல்லை. செம ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு ஒரு. பாம்பு ஸ்டைலடா பண்ற. இப்போ வருவான் பாரு அப்பு கூட்டன். ஐயோ இவன்ட்டான்பா. ஓ இது இருந்தா பண்ண முடியல ஒன்றும். கண்ணு தெரியாம போயிரு தானே. விலைக்கு போயிடுச்சு. மறுபடியும் விலைக்கு போயிடுச்சு. அவருக்கு இந்த செயின் தெரியும் நினைக்கிறேன். இவருக்கு அந்த கண்ணு வர வரைக்கும் தெரியும்ல. தாத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவருதான் அந்த சேவையர் தெரிஞ்சிருந்தாரு. ப்ராபபிலி. ஓ மடத்தையே கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு. ஃபுல் மூன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி എന്റെ കണ്ണ്, എന്റെ കണ്ണ്. ஒரு தெரியல என்ன കണ്ണ്. ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാൻ എവിടെയാണ്? எனக்கு கண்ணு தெரியல. ஆனா இவர் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஆளை கியூர் பண்ணாங்க. கியூர் ஆள. ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണല്ലോ. ഏത് മറവിൽ ഒളിച്ചാലും ഈ അരശുമൂട്ടി അപ്പുക്കുട്ടൻ നിന്നെ പുല്ലുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആഹാ யாரும் என்ன காலு வாரி. அது என்ன செத்து போனது மாதிரி இருக்கு ஏதோ. ட்ரைப்ல மாட்டிக்கிட்டாரு. பனியாது தலைவனுக்கு வந்து லப்பு மட்டும் தான் கண்டுக்கு தெரியுது. கண்ணே தெரியல. പേടിക്കണ്ട. ഓ വാവ്. யாரு? താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ സന്യാസിമടെ നിയോഗിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. രക്ഷകനോ? ഞാനോ? സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ രാശി നോക്കി പ്രവചിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്രജാതനായ ഒരാൾ മലകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് എത്തുമെന്ന്. അശോകന് വിധിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പൂജയിലും മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ സന്യാസിമാർ. ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. ക്ഷുദ്രശക്തികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും റിംബോച്ചെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാവും നിങ്ങളുടെ നിയോഗം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാവും. കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് ശബ്ദമാണ് വഴികാട്ടി, ശ്രവണശക്തിയാണ് അവന്റെ ആയുധം. ഷെവൂൽ ബാവ തലമുറകളായി ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ കാവൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം. അന്ധതയെ അതിജീവിക്കാൻ ബാവ നിങ്ങളെ പരിശീലിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ? സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. தலைவருக்கு ட்ரைனிங் ஃபேஸ் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மாதிரி. സുനോ ആവാസ്, ആവാസ് സുനോ, സുനോ. டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வைப் இருக்கு எனக்கு. காஸ்ட்யூம்லாம் மாத்திட்டாங்கம்மா. பயங்கரமா ட்ரைனிங் பீஸ் இருக்கு.
மூவ்ஸ் கத்து தராருல ட்ரெயின் செமையா. ஓ டேம் விளையாட்டு पुतोई अस्वती तो लाईता होऊन ना तेरे மோட்டிவேஷன் பர்பसेस लक्ष्य पूरा होऊन सकता है ना बोलले कुठं சிக்கனா ஏல பசிக்குது போல मृत्यू जीवन मुक्ति மாஸ்டர் பக்கத்துல வராதீங்க अच्छा बाबू सहस्रा सहस्रा आज्ञा आज्ञा विशुद्ध विशुद्ध இந்த ரெண்டு இலை தான் இருக்கு டெய்லி ஒரு இலையை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காப்பா இவங்களுக்கு ட்ரீம்ல கனெக்ட் ஆகும்ல. ப்ராப்ளம் இந்த டைம் மாட்டிக்கிட்டா நாட் டுடே புகுட்டன் மாட்டிக்கிட்டான் അയ്യോ പരീക്ഷിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്ത് വേണേലും പഠിച്ചോളാം. அங்கேயும் அங்கேயும் பேரலா காட்டுறாங்க. புகுட்டன் ஆல்வேஸ் அன்லக்கி அன்லக்கி இல்ல, மத்தவன் நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு பிளான் பண்ணி போறதுனால அப்படி. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. இவரோட ஸ்டைல் வந்து என்ன ஸ்டைலு? டைகரா ஸ்னேக்கா? रोका ஓகே எல்னி வெட்டணுமா அப்போ? எல்லையும் பூசணிக்காயா? எல்னி இல்லை இல்லையா? பூசணிக்கா? அவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்த மோடு. வேணும்னே கண்ணை திறக்காம பண்ணிருக்காங்களா ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு? இந்தம்மா இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டு இருக்கே. அதான் सूर्य ग्रहण भंडा पहले रिम्बोचो को बलि चढ़ाई दिनों पर பலி ஜடாய் முடிஞ்சு போ. त्यों भंडा आगे तिमलाई तांत्रिक बलिना पर மேரடேட் பண்ண போறாங்க. अबे नगरनोस रिम्बोर चलाई तुरंत नरना बचावनोस ரைட்டு. बाबू जाओ विजय करेगा बाबा मो गोयरे आवचु கண்ணு தெரியாமலே வா. जाओ विजय करेगा if he is supposed to he will அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க bro. ஆஹா என்ன பாரு. அப்பா ஃபைனலி இந்த அம்மா ஏதோ ஒன்று பண்ணுது. ரொம்ப நேரம் இருந்ததுக்கு. காதுல கேட்டு வர்றாரு. பவன் நேரம் லாங் ரேஞ்ச் ஓகே. ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கத்தி இருக்கா? उन्नकुटा कसोटो அந்த இதுல இருக்க வரைக்கும் சேஃப் அந்த பையனை கட்டா. அது தெரியும். ஆமா அது தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னால அவ. அது அவருதான் தொடக்கூடாது. முடிஞ்சு. नजीक ना हो, नजीक ना हो. ம் जादू को दाको जा.
ஓ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ? உன்னிக்குட்டா అక్కసోటు உன்னிக்குட்டா అక్కసోటు ஓ அப்ப அவங்க வச்ச ட்ராப் தான் போல அது. అక్కసోటు అక్కసోటు மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த லுக் அப்படியே உன்னிக்குட்டா இது. ஓ அம்பு யூஸ் ஆகும். மார்வல்ல இருக்க எல்லா சூப்பர் ஹீரோ கவர் பண்ணிட்டாங்கடா. ஹாக்கை, டேர் டெவில், இந்த கேபிள் தானே வந்தாங்க. அவங்க 2 பேரும் கூட்டம் சுட்டானுங்களோ. இது செட்டு மாதிரி தான் இருக்கு. நான் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டுக்கு தான் வெயிட்டிங். ரொம்ப நேரமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஃபைனலி வந்துட்டான், தரித்தாங்க வரேன். எத்தனை பேர் வராங்க? இவன் ஒருத்தன். இவன் தான் ஃபைனல் பாஸ்க்கு முன்னாடி பாஸ் போல. பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம். இவனுக்கு எப்படி பவர் வந்துச்சுன்னு பாக்குறான். இவனுக்கு கணக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்சிச்சு. அவனுக்கு எவ்வளவு முடி தலைவட்ட முடியல. மேஜிக். ஓ போனமே நடக்கிறப்பலையா இதே ஒன்று விதியா? காட் மூட ஹீட் பண்றாரா? அல்ட்ரா இன்ஸ்டிங் மூச்சு விட்டா கூட கேட்டு. ஹார்ட் பீட். இது டேர் டெவில் தான். எந்திரிக்க விடாம போட்டு அடிச்சிட்டாரு. பேச்சு கண்ணை சரி பண்ணுங்கடா தலைவனுக்கு. ஆஹா அப்ப அடுத்த ஃபைட் எங்க தானே? ஆமா அந்த வில்லனை கொள்ளலாம். வில்லன் உடம்பு சரியில்லை. बाजे 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 அப்போ படுத்த வர்றா. இப்பதான் திரிகிறாரு. இவருக்கு தான் கண்ணு திறக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் தெரியும். लिंगोचो का राज्याभिषेक कुनै पनि हालमा हुन हुँदैन. उसलाई मारिदे. இப்போ ஃபைனல் ஃபைட்டுக்கு முன்னாடி கண்ணு தெரிஞ்சா போதும். நல்லா இருக்குல்ல? ஏதோ ஃபோனால் வச்சு கண்ணில் ஊத்துற மாதிரி இருக்கு. அது ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டாங்கடா. ஊத்துற அந்த மருந்து நிக்கணும். ஓ நெக்லஸ் போட்டுட்டு 2 பேருக்கு ஃபைட்டு கிளைமேக்ஸ். பவர் பிளாக் விசஸ் ஒயிட். நன்மைக்கும் திண்மைக்கும்.
அது நல்லா உன்னிக்குட்டம் ஜென்யூனாவே அந்த பையன் ஹாப்பியா இருக்கான்பா. லைக் இவங்க பீஸ்ஃபுல் பீப்புள் வேற. பாவா அவன் ஜென்யூனாவே ஹாப்பியா இருக்கான்பா. இவன் காட்டுப்ப எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி அதை சுத்திட்டு இருக்கான். குதிரை ஏறுறது போறது, எப்ப பாரு அசிங்கப்படுறது எக்ஸசைஸ் பண்றது, அசிங்கப்படுறது எக்ஸசைஸ் பண்றது. சீக்கிரம் க்ரௌனை வைங்கப்பா. எனக்கு குதிரை ஓட்டணும்னு ஆசை. வாசல் ஏவா அவ்வளோதான், கண்ணு தெரியுது. போட்டு போல போறான். ஓ ஜம்பிங்ல முடிச்சாரா? இவரோட கத்தி பிடிக்கிட்டாரு. அவர் வீடு வயசு யாருங்க நீ? டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ற என்னைய போட்டு பார்த்துட்டாங்க. ஃபேர் ஃபைட் இந்த காலத்து படத்துல ஃபேர் ஃபைட்லாம் பார்க்க முடியாது. நம்ம நிராயுத பாணியை கொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஆஃப் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். மனுஷன் ஆனால் கியூட்டா இருக்காரு. அதில் நான் நிறைய ஃப்ரேம்ல பார்த்துட்டேன், செம்மையா இருக்குது. நம்ம வேற இவ்வளோ எங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன். Oh no. Oh. ஃப்ரீ ஷாட்ஸ். அவ்வளோ முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிற கதை. பெற்றாங்க விக்டரி மியூசிக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படிதான் லூசிஃபர்ல கால் அதுல வந்து காலை வந்து இதுக்கு நேரம் வைப்பாரு, வால்ல அகைன்ஸ்டா வைப்பாரு. ஐயோ மறுபடியுமா? மீண்டுமா? அவன் கண்ணில் அவனே போட்டுக்கிட்டான்பா இல்லையா? முடிஞ்சு. இப்ப அந்த அக்கா என்ன பண்ணுவாங்க? மாஸ்டர் ப்ரவுட். அந்த அக்கா இருந்துச்சுல, எங்க போச்சு? ஈவில் அக்கா. அவ்வளவுதான், நெக்ஸ்ட் லாமா ஆயிட்டாரு. ஈவில் அக்கா வந்துருச்சு. இந்தாப்பா கடைசியா ஒரு மொட்டையை காட்டுங்கப்பா. சோப்புண்ணா சொப்பனம் கிட்ட வந்துட்டாங்கடா. சோப்பனம் உப்பு கூட்டாங்க. ஏய் அவர் லுக்கு பாரு. மறுபடியுமா? அப்பு கூட்டனா தான் இருக்கும். அது இவங்களுக்கு கிரஷ். மொட்டையை கட்டிட்டாங்க கடைசியா. மறுபடியுமா? கீ அறியும் போச்சே. அப்பு கூட்டனா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓ அந்த ட்ரைப் மக்கள். அதான் ட்ரைப் ஆக்கிட்டாரு. பிராக்டிஸ் கொடுத்துட்டானுங்க. ஓய் ரெண்டு பேரும் மார்ஷல் முன்னாடியே அடிச்சுப்பாங்க. இப்ப ரெண்டு பேரும் மார்ஷல் ஆர்டிஸ்ட். தோத்துக்கிட்டே இருக்கியடா.
ஃபேமிலி. பாரா நைஸ். சாகா சங்கீத் சிலன் ஃப்ரம் சார். நைஸ் மூவி, நல்ல ஸ்கிரீன் பிளே. உனக்கு என்ன தோணுது? எனக்கு என்ன தோணுதா, ஆ. ஆக்சுவலி இவங்க டிஃப்ரெண்டா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்கல்ல, ஆ, அது இப்பதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்கன்னு நினைச்சா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடில இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஆமா. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாளா பாக்குறது எல்லாமே லவ், ஃபேமிலி, ஃபைட்டு, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இல்ல வந்து பெண்ணியம், இல்ல வந்துட்டு ஏதாவது பாலிடிக்ஸ், ம். கிரைம், இப்படி இருக்கும். நம்ம ஒரு ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியா. பட் இதெல்லாம் எனக்கு எந்த கேட்டகரியில் எடுத்துட்டு போறதுனே தெரியல. நல்லா இருக்கு, டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரி, டிஃப்ரெண்டான ஒரு வைப் ஆக்சுவலி. ம். அண்ட் ஒரு சின்ன பையன், ஒரு சின்ன பையனுக்கும் ஒரு பெரிய ஆளுக்கும் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் படம் போயிருக்கு. ஆமா. அண்ட் அது கடல் கடந்து நைஸ், நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. கடல்ல இல்ல, ஆ. இது வந்து மலை கடந்து. ஐயோ தெரியாம சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலி எனக்கு இதுல நிறைய கான்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய லெஜிட்டான திங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு உள்ள. உனக்கு அந்த பக்கம் நேபாளுக்கு அப்புறம் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிபெட் வரும். இப்போ அது வந்து சைனா கிளைம் பண்றாங்க, அது விஷயம். பட் அங்கெல்லாம் இந்த லாமா கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த சின்ன வயசுல இருந்து மானஸ்ட்ரியிலேருந்து வளர்க்குறது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அது இப்போ அதனால சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. லொக்கேஷன்ஸ்ல சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்து நம்ம கேரளாவில் முன்னாடி இந்த அப்புக்குட்டன் அவங்களுக்குலாம் நினச்சது, அதெல்லாம் பயங்கர ஃபன்னாக இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம லாலேட்டன் வந்து இவ்வளோ எங்கே அப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அது ஒரு மூவி செட்டப்பில் பயங்கரமாக இருந்தார் ஆள், சும்மா சொல்லக்கூடாது, பயங்கர ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தார். ஸோ அப்போல்லாம் அந்த டைமில் வந்து எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருந்திருக்கு. நான் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே வந்து மேடி வந்து ஒரு சாக்லேட்டியாக இருந்தோம்ல, அது மாதிரி லுக் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஸ்டைலு அந்த டைம்ல என்ன இதுப்பா, அது என்ன ஃபேஷன், என்ன சொல்லுவாங்க, ட்ரெஸ், என்ன ஆர்டிஸ்ட், ஃபேஷன் டிசைனர், நல்லா டிசைனிங் பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி அப்போ இருந்த ஸ்டைல் தான் இப்போ மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்கு போல. ஸோ இப்போ எதெல்லாம் ட்ரெண்டாக இருக்கோ அதெல்லாம் அப்பயே போட்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்து லொக்கேஷன்ஸுமே வந்து நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சில இடம் வந்து அன்அவாய்டபிள் செட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. பட் அந்த டைம் பீரியடுக்கு வந்து அந்த செட்டே வந்து செம்மையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். ஒரு நல்ல மூவி கான்செப்ட் தான். நான் யூஸ்வலாக மலையாள மூவிஸில் நோட் பண்ணது வந்து என்னென்னா, அவங்க வந்து இப்போ லாலேட்டன் வச்சு படம் எடுக்கிறோமா, ஓகே இவர் வச்சு எடுக்கிறோம், 5 ஃபைட்டு 5 இது, அந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்டில் போகாமல் ஒரு ஒரு சிங்கிள் லைனை வந்து எந்த அளவுக்கு அழகாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஒரு இன்சிடென்ட், எப்பயுமே நான் யூஸ்வலாக நோட் பண்ணிட்டேன், ஒரு இன்சிடென்ட்டு, அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு எப்படி லைஃப் கொடுக்கலாங்கிறது அப்படியே கதையை எழுதி பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எனக்கு இந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால தான் வந்து மலையாளம் மூவி ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்ஸ்லாம் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறாங்கல்ல, அவங்க வந்து இப்போ நான் டைரக்டர்னு வச்சுக்குவேன், நான் ஒரு படம் எடுக்கணும், எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு கதை வேணும்னா அங்கே கதை எழுதுறவங்களே தனியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு அவங்க ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதி வாங்கிட்டு வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே தமிழ்நாட்டிலலாம் வந்துட்டு டைரக்டரே தான் கதை எழுதணும், ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதணும்னு ஒரு அன்ரிட்டன் ரூல் மாரி ஆயிடுச்சு. யூஸ்வலாக அடுத்த கதை எடுத்தால் வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத மாரி நினச்சிக்கிட்டு இப்போ வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படி யூஸ்வலாக நம்மள்ட்ட வந்து நிறைய டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்க டேரக்டர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதையை வெளியே வாங்கிட்டு வந்து ஹாலிவுட்லாம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் அதுக்கெல்லாம் வந்து தனியாக ஆள் இருப்பாங்க, ஸ்டோரி ரைட்டர்லாம் இருப்பாங்க, அந்த கதையை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டேரக்டர் ஹையர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு மலையாளத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல மூவிஸ்க்கு வரதுக்கு ரீசன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து மெயினாக சொல்லணும்னா மியூசிக். தலைவன் ஏஆர் ரஹ்மான் பண்ணாங்கிறது எனக்கு ஒரு பாதிக்கு மேலதான் வந்து ஒரு ஞாபகமே வந்துச்சு. அந்த ஒரு சாங் வந்துச்சுல்ல, அவங்க 2 பேரும் ஆட ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, அப்பதான் என்னடா இது நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் வைப்ஸ் இருக்கேடா அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்புறம் தான் வந்துச்சு ஏஆர் ரஹ்மான் சொல்லிட்டு நம்ம ஜெயா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு, இது வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எனக்கு இப்போதான் பாதியில தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஜெயா. அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ஜாயபிளான மூவி தான் சொல்லணும். ஒரு படத்துல வந்து அவ்வளோ ஹை அவ்வளோ லோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு கான்ஸ்டண்டா ஹாப்பியா அந்த சின்ன பையன் இருந்தது, அவங்களுக்குள்ள இருக்க இன்ட்ராக்ஷன்ஸு, அதெல்லாம் ஜாலியாக போச்சு. அது என்னமோ தெரிலங்க, எனக்கு அவன் மொட்டையை பார்க்குறப்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் மொட்டை சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்து எனக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதுவும் மொட்டையாக தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கப்போ எனக்கு ஏதோ வந்து நானே வந்து ஒரு சின்ன பையன் கூட விளாண்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஓவராலாக ஒரு நல்ல வைப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம், ஒரு நல்ல ஜாலியான மூவி. ஸோ நிறைய பேர் இதை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சஜஸ்டிங். இன்னும் நம்ம நிறைய படம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நீங்க சஜஸ்ட் பண்ற எல்லா மூவிஸும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். பட் ஓல்டு மூவிஸ்க்கு எங்களால் சப்டைட்டில்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ நீங்க சஜஸ்ட் பண்றப்பவே முடிந்தால் ஒரு சப்டைட்டில்ஸோட லிங்கோ எதுவும் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல வசதியாக இருக்கும். இன்ஸ்டாகிராமில் அவைலபிளாக இருக்கும், இன்ஸ்டாகிராமில் சென்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான், நீங்கள் யூடியூப் கமெண்ட்லேயே போட்டாலுமே ஓகே தான். வெல் செக் இட் அவுட். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது படம் பார்க்கணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பாக பார்க்குறோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Bye bye.